ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಯಶ್ಚಂದಸಾಂ ವೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಛಂದೋಭ್ಯೋऽಧ್ಯಮೃತಾತ್ ಸಂಬಭೂವ ಸಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ಪೃಣೋತು ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇವಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಂ ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣಂ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿವಿಶ್ರುವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕೋಶೋऽಸಿ ಮೇಧಯಾ ಪಿಹಿತಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ರೇರಿವ ಕೀರ್ತಿಪೃಷ್ಟಂ ಗಿರೇರಿವ ಊರ್ಧ್ವಪವಿತ್ರೋ ವಾಜಿನೀವ ಸ್ವಮೃತಮಸ್ಮಿ ದ್ರವಿಣಗುಂಸವಚ್ಚಸಂ ಸುಮೇಧಾ ಅಮೃತೋಕ್ಷಿತಃ ಇತಿ ತ್ರಿಶಂಕೋರ್ವೇದಾನುವಚನಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಮತೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತ್ ನಿರಾಕರಣಮಸ್ತ್ವನಿರಾಕರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ತದಾತ್ಮನಿ ನಿರತೇಯ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮಾಸ್ತೆ ಮಯಿ ಸಂತು ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಆವಿರಾವಿರ್ಮಯೇಧಿ ವೇದಸ್ಯ ಮಾನೀಸ್ತಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀರಣೇನ ದೀತೇನಾಹೋರಾತ್ರಾಂ ಸಂದದಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಮವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ವಾಂಗ್ಮನಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ವಾಂಗ್ में अगला
ಓಂ ವಾಂಗ್ಮಿ ಮನಸ್ಸಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಂ ಭದ್ರನ್ನೋ ಅಪಿ ವಾತಯಮನಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ. ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ. ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಃ ಸ್ತುष्ट्वागुंसस्तनूभिः. व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः. स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः. स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांति. ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये. ओम शांति शांति शांति. नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि. ओम शांति शांति शांति. ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि. ओम शांति शांति शांति. ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्. अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र. येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा
दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः वस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 38-39 ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಭಾಷ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಸುಖ ದುಃಖೇ ಸಮೇ ತುಲ್ಯೇ ಕೃತ್ವಾ ರಾಗದ್ವೇಷೋ ಅಕೃತ್ವಾ ಇತಿ ಏತತ್ ತಥಾ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಜಯಾಜಯೌ ಚ ಸಮೌ ಕೃತ್ವಾ ತತಃ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಘಟಸ್ವ ನ ಏವಂ ಯುದ್ಧಂ ಕುರ್ವನ್ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಇತಿ ಏಷಃ ಉಪದೇಶಃ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕಃ ಶೋಕಮೋಹ ಅಪನಯನಾಯ ಲೌಕಿಕಃ ನ್ಯಾಯಃ ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಃ ಶ್ಲೋಕೈಃ ಉಕ್ತಃ ನತು ತಾತ್ಪರ್ಯೇನ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶನಂ ತು ಇಹ ಪ್ರಕೃತಂ ತಚ್ಚ ಉಕ್ತಂ ಉಪಸಂಹ್ರಿಯತೆ ಏಷಾ ತೇ ವಿಹಿತ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ವಿಭಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ಇಹ ಹಿ
दर्शिते पुनः शास्त्रविषयविभागः उपरिष्टात् ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इति निष्ठाद्वयविषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते। श्रोताः च विषयविभागेन सुखं ग्रहीष्यन्ति इत्यतः आह। येषा ते तुभ्यं अभिहितोक्ता सांख्ये परमार्थवस्तु विवेक विषये बुद्धिः ज्ञानं साक्षात् शोकमोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। योगे तो तत्प्राप्ति उपाये निस्संगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम एव उच्यमानां बुद्धिं शृणु। तां बुद्धिं स्तौति प्ररोचनार्थं बुद्ध्या यया योग विषयया युक्तः हे पार्थ कर्मबंधं कर्म एव धर्माधर्माख्य बंधः कर्मबंधः तं प्रहास्यसि ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्तेः इति अभिप्रायः। ಇದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. सुख दुखे समे तुल्ये कृत्वा रागद्वेषौ अकृत्वा इति एतत् तथा लाभौ जयाजयो च समौ कृत्वा ततो विद्या युज्यस्व घटस्व युद्धाय युज्यस्व घटस्व न एवं युद्धं कुर्वन् पापम् अवाप्स्यसि इति एष उपदेशः प्रासंगिकः। शोकमोह अपनयनाय लौकिकः न्यायः सर्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य इत्यर्थः। श्लोके उक्ते न तु तात्पर्येण परमार्थदर्शनं तु इह प्रकृतं तत् च उक्तम् उपसंहरन्ति एषा ते विहिता इति शास्त्रविषयविभागदर्शनम्। विभागदर्शनम् इति प्रदर्शनाय प्रदर्शनाय इह दर्श्यते। पुनः शास्त्रविषयविभागे उपरिष्टात् ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इति निष्ठाद्वयविषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तष्यते। श्रोतारः च विषयविभागेन सुखं ग्रहीष्यन्ति इति अत आह।
एषा ते तुभ्यम् अविहिता उक्ता सांख्ये परमार्थवस्तुविवेक विषये बुद्धि ज्ञानं साक्षात् शोकमोह मोहादि संसारे हेतु दोष निवृत्ति कारणं योगे तु तत्प्रत्युपाये निस्संगतया द्वंद्व प्रहणपूर्वकम् ईश्वराराधनार्थः कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधियोगे च इमाम् अनन्तराम एव उच्यमानं बुद्धि शृणु तं बुद्धिं स्तौति प्ररोचनार्थं बुद्ध्या यया योग विषया युक्ते हे पार्थ कर्मबन्धं कर्म एव धर्माख्यो बन्धः कर्मबन्धः तं प्रहस्यासि ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्तेः इति अभिप्रायः। तत्र युद्धं स्वधर्म इति एवं युध्यमानस्य उपदेशम् इमं शृणु। सुखदुःखे समे तुल्ये कृत्वा रागद्वेषो अकृत्वा इति एतत् तथा लाभालाभो जयाजयो च समो कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व घटस्व न एवं युद्धं कुर्वन् पापम् अवाप्स्यसि इति एष उपदेशः प्रासङ्गिकः। शोकमोहापनायनाय लौकिको न्यायः स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इत्यादे श्लोके उक्तौ न तु तात्पर्येण परमार्थदर्शनं तु इह प्रकृतं तत् च उत्तम उपसंहरति। एषा तेऽपि हिता इति शास्त्रविषयविवादप्रदर्शनाय इह इ दर्श्यते पुनः शास्त्रविषयविभागे उपरिष्टात् ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इति निष्ठाद्वय विषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते। श्रोतारः च विषयविभागेन सुखं ग्रहीष्यन्ति इति इत्यतः आह। एषा ते तुभ्यम् अभिहित उक्त्वा सांख्ये परमार्थवास्तुविवेकाविषये बुद्धिः ज्ञानं साक्षात् शोकमोहादि संसारहे
दोषनिवार्तिकारणं योगे तु तत्प्र तत्प्र तत्- तत्र तत्- तत्पायुक्तपाये निहि सं- निहि सन्नातया द्वन्द्वप्रहार निस्संगतया तत्प्राप्ति उपाये निस्संगतया द्वन्द्वप्रहारपूर्वकम् ईश्वराराधन आर्थे प्राप्ते कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधियोगे च इमाम् अनन्तरम् एव उच्यमाना बुद्धिं शृणु तां ಬುದ್ಧಿಂ ಅದು ವಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಕಾರ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಂ तां बुद्धिं करोति प्रवचनार्थं ಬುದ್ಧಿಯ बुद्ध्या यया योगविषयया युक्तो हे पार्थ कर्मबन्धं कर्म एव धर्माख्ये ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾಖ್ಯ धर्माख्यो बन्धः कर्मबन्धः तं प्रहस्यसि ईश्वरप्रसाद ನಿಮಿತ್ತ ज्ञानप्राप्ते इति अभिप्रायः. तत्र युद्धं सर्वधर्म इति एवं युध्यमानस्य उपदेशम् इमं शृणु. सुखदुःखे समे तुल्ये कृत्वा रागद्वेषो अकृत्वा इति एतत्. तथा लाभालाभौ जयाजयौ च समौ कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व घटस्व. न एवं युद्धं कुर्वन् पापम् अवाप्स्यसि इति एष उपदेशः प्रासङ्गिकः. शोकमोहापनयनाय लौकिको न्यायः स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इत्याद्यैः श्लोकैः उक्तो न तु तात्पर्येण परमार्थदर्शनं तु या प्रकृतं तत् च उक्तम्. ಉಪಸಂಹ್ರಿಯತೆ ಸಂಹರತಿ ನ ಹಾ ಆದಮೇಲೆ ರೀ ಇದೆಯಾ? ಹಕಾರಕ್ಕೆ ರವತ್ತು ತಾನೆ. ಸಂಹರತಿ ಉಪಸಂಹರತಿ ಅಂತ. ಏಷಾತೆ ವಿಹಿತಾ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯ ವಿಭಾಗಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ಇಹ ಹಿ दर्शिते पुनः शास्त्रविषयविभागे उपरिष्टात् ज्ञानयोगेन सांख्यान धर्मयोगेन योगिनाम् इति निष्ठाद्वयविषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते श्रोतारः च विषयविभागेन सुखं ग्रहीष्यन्ति इति अत आह. एषा ते तुभ्यम् अभिहिता उक्ता सांख्ये परमार्थवस्तुविवेकविषये बुद्धिः ज्ञानं साक्षात् शोकमोहादिसंसारहेतुदोषनिवृत्तिकारणं. योगे तु तत्प्राप्त्युपाये
निसंगतया द्वंद्व प्रहाणपूर्वकम् ईश्वराराधनार्थे धर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधियोगे च इमाम् अनन्तरम् एव उच्यमानां बुद्धिं शृणु तां बुद्धिं स्तौति प्ररोचनार्थं बुद्ध्या यया योगविषया युक्तो हे पार्थ कर्मबन्धं कर्म एव धर्माधर्माख्यो बन्धः कर्मबन्धः तं प्रयास्यसि ईश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानप्राप्तेः इति अभिप्रायः. 38ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ, ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಫಲರೂಪ ಅಪೇಕ್ಷೆನಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ನೀನು ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದುಃಖ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಲಾಭ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡೋವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಕಿನಾರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನು ಇಂಥ ಮೂರ್ಖ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದು, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ದುಃಖರೂಪವಾದ ಪರಾಧೀನತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಬೇಕಂತಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾರ್ಗನ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಿರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಬೆನ್ನೆತ್ತು ಭೂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನೀನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆಗನ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತ, ಕರ್ಮದಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಬಂಧನವನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಪರಾಧೀನತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ತಾನು ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲೋ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕುಶಲ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬೆನ್ನೆತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನೀನು ಈ ಉದ್ದೇಶ, ನೀನು ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೇ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಇದು ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದಿರ ಇನ್ನೂ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅವನು ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಕಣೋ, ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಯಾತ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇನೋ ಸ್ವಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಲ್ವ? ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ, ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಲೈಫ್ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ದಿರ ಅವನು ಇಲ್ಲ
ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು, ಅವನು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧಕರು ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ರಿಸಲ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೇಗಾನೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇವನು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಂಗಿಂಗೆ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ನಿನಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರನ ಈಗೋನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ. ಇದು ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸೋ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರವಚನನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಆಕೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವೇದಾಂತಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಅರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆಗ ಕಸ ಹೊಡಿಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯನ ಕೂಡ ಕಸ ಅಂತಲೇ ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆಗಾನ ಮತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಪುಷ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬರೋ ಅಂಥ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಬೇಡ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಕೆಲಸ ಬರೋ ವಸ್ತುಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ಲು ಗಾರ್ಡನಿಂಗು ನೀಟಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫಾಗಿ. ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಕಾರ, ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇದು ಈ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೀಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೊಳಕಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಂತ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಮಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಬಾಳುತ್ತೆ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಜರಿ ಸಾಮಾನು ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗೋ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ವ? 100% ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳ್ಬೋದು, ನೀನು ಹುಷಾರು ಹುಡುಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀಯ, ಕಡಿಮೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀಯ, ವಾ ಶಬಾಷ್ ನೀನು ಉತ್ತಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಮೇನು ಅಹಂಕಾರನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರೋದ್ರಾಗನ ಒಂದು ವಸ್ತುನಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಂತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಂದು ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಜಮೀನಿದ್ರೆಗನ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಸಂಪತ್ತಿ, ರೊಕ್ಕ, ಗೋಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದೆ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಶ್ಫುಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ವೈರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ, ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೀನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಆ ವಸ್ತ್ರನ ದಾನ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನ ಹತ್ರ ವಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವನ ಹತ್ರ 2 ಕೋಪಿನ ಇರುತ್ತೆ,
ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಕೋಪಿನನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಯಾವ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವಸ್ತುದ ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಕೋಪಿನದ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ನಂತೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಅವನನ್ನು ನಗ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಕೊಡು, ನಿನಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಕೋಪಿನ ಕೊಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡೆ ಏನು ನೋಡ್ದಿರ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ದಿರ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ದಿರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು, ಪುಸ್ತಕಗಳೇನು, ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳೇನು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು, ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ಲೆಸ್ಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು, ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಗಳು? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ತಪ್ಪಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೀವನ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಹಂಭಾವ ಮಮಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾರೋ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅವತ್ತು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮೌನ ಇದ್ದು ಹಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗುಹೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲೊಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಂಡಾಗಿದ್ರೆಗನ ಕುಡುಗೋಲು ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಅದು ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡನೂ ಇತ್ತು. ಅವರು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಮುದುಕ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾಯಿರೋ ಮುದುಕನಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀನು ಆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪುಣ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ನೀನು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಪರೀತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಪರೋಪಕಾರ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆದಂಗೆ ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಈಗ ನಮಗೇನು ಶಿಖಾಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ, ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯವೆಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಿಲ್ಲ. ನೇಗಿಲು ಮುಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಸಾಯ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಚನಿಕೆಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ನೇಗಿಲು ಮುಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತಿಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಬಟ್ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಪಾಠಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಪಾಠ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಧನ್ಯೋಹಂ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಸ್ಮಿ ಇದು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ. ಪಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೇವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ, ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರುವೀತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ. ವಿಜ್ಞಾಯ ಅಂದರೆ ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾತ್ವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರುವೀತ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾನಂ ಕುರುವೀತ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜ್ಞಾನ, ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಕರಿಂ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಶಮದಮ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅವುಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಓನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬಾರೋಡು ನಾಲೆಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಥರ ಇದೆ ಅದು. ಹಿಂಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ಯಾ ಪರಹಸ್ತೆ ಚ ಯದ್ದನ, ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು, ಯಾರಿಗೋ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯ, ನೀನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಿನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪಂಚಕೋಶಾತೀತ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠಾರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಏನೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಇಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೋಟ ಮಹಾರಾಜ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಆರತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಲಿ, ಡೈಲಿ ಮಹಿಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದು, ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಪಾರಾಯಣ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾನಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾರ್ಗ, ನೀನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಷ್ಕಾಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಭ ಅಲಾಭಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಜಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಿಸಬಾರೋ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನು ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಅಯ್ಯೋ ಗುರುಗಳೇನೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ನನಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಗೋನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಉಪಾಸಕನಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉಪಾಸನಾದ್ರಾಗ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗೋನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಈಶ್ವರನೇ ಕರ್ತ, ಈಶ್ವರನೇ ಭೋಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಾಭ ಏನು ಅಲಾಭ ಏನು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಾಗನ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಆಗಿ ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಜಯ ಅಜಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಗೆಲ್ಲೋ ಥರ ಇದ್ರೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಗೆಲ್ಲೋ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡೋದು. ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಧರ್ಮ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ 100 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅದೇ ಥರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಜಯ ಅಜಯ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ, ಪ್ರಯೋಜನ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ಆವಾಗ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ನಿನಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಏವ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸಿಸಿ. ನೀನು ಈ ಥರ ನೀನು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸಿರುವಂಥ ಏನೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಪಾಪ ನಿನಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸ್ವಂತ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆಗನ ನೀನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತೀಯ. ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆಗನ ಆ ದೋಷಗಳು ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ದ. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಖ ದುಃಖೆಯ ಸಮೇ ತುಲ್ಯ ಕೃತ್ವ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಕೃತ್ವ ಇತಿ ಏತತ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ತಥಾ ಲಾಭ ಅಲಾಭೌ ಜಯಾಜಯೋ ಚ ಸಮೌ ಕೃತ್ವ. ಗೆಲ್ತೀವೋ ಸೋಲ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತತಃ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಅಂದರೆ ಘಟಸ್ವ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗು, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ನಾಯೇವಂ ಯುದ್ಧಂ ಕುರ್ವನ್ ಪಾಪಂ ಅವಾಪ್ಸಿಸಿ ಇತಿ ಏಷಃ ಉಪದೇಶಃ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕಃ. ನೀನು ಈ ಥರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುವಂಥ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ನಾವು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಹಿಂಸಾ ವೃತ್ತಿಯಾದಂಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಜುನನೇ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋವನು ಕೇವಲ ವಿಘ್ನ, ಒಂದು ಶೋಕಮೋಹ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಘ್ನದಿಂದ ಅವನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶೋಕಮೋಹ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವನಾಗೋನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇಕಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಲಿ, ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇವಲ ರಿವೀಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡೋರಷ್ಟೇ. ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಾನೇ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಈಗ ಆಯಿತು. ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಭಾಗ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನೋದು 2 ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೋಕ ಮೋಹ ಅಪನಯನಾಯ ಲೌಕಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದೈಃ ಶ್ಲೋಕೈಃ ಉಕ್ತಃ ನತು ತಾತ್ಪರ್ಯೇನ. ಶೋಕಮೋಹ ಅಪನಯನಾಯ, ಶೋಕಮೋಹಗಳು ಈಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಶೋಕಮೋಹಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ. ನೀನು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ನೀನು ವಿರಾಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪರಮಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂತೂ ಇಹ ಪ್ರಕೃತಿತಂ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮೇಯ್ನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರಮಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂತೂ ಇಹ ಪ್ರಕೃತಂ ತಚ್ಚ ಉಕ್ತಂ ಉಪಸಂಹ್ರಿಯತೆ ಏಷಾ ತೇಭಿಹಿತ ಇತಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ 38ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತು ಏಷಾ ತೇಭಿ ಹಿತ ಅಂತ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ವಿಭಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನಾಯ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋನು, ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮಾಡೋನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವಾದಂಥ ಈ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಏನೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಒಳಗಿರುತ್ತೋ, ಆ ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 0.001% ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓಕೆ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ರಿಜಿಡ್ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಪರೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಿಂದ ತಮೋ ಗುಣವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ದುರಹಂಕಾರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಸುಳ್ಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಥ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನನ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ನೋಡಿ, ಶಿಷ್ಯನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಉಪದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಡೈಲಿ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವೇನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಣ್ಣ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೀವೇನೋ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತೀರ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದುಃಖಗಳೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಹ ಈ ದರ್ಶಿತೆ ಪುನಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ವಿಭಾಗೆ ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ದೃಷ್ಟಿಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ವಚನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಮೂರ್ಖರು, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಬೋದು ಅಂತ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂದ್ರೇ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಅದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬಾಹ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಈ ರೂಮ್ ಕೆಲಸ, ಗೋಶಾಲೆ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವುಗಳ ವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಆದರೆ ಸಕಲ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನೀನು ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ರಿಯೆ, ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು, ಗುರು ಸೇವಾ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ತೋ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀನು ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ವಚನ ಒಂದ್ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ನಿಷ್ಠಾದ್ವಯ ವಿಷಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸುಖಂ ಪ್ರವರ್ತಿಷ್ಯತೆ. 2 ನಿಷ್ಠೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ 2 ನಿಷ್ಠೆಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಭೇದ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ನಿನಗೆ ಒಲವು ಬಂದಿದೆ, ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಬೋರ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಪಾಠ ಶ್ರವಣ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮತ್ತು ನೀನು ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತು ನೀನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರವಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಾಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಅಡ್ಡಿ ಆಗಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಗೆ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಧಿಕ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವೃತ್ತಿಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೃತ್ತಿಗಳು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಎರಡೂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಪ್ರವರ್ತಿಷ್ಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸುಖಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಷ್ಯತಿ ಶ್ರೋತಾಃ ಚ ವಿಷಯ ವಿಭಾಗೇನ ಸುಖಂ ಗ್ರಹಿಷ್ಯಂತಿ ಇತ್ಯತಃ ಆಹಾ. ಈ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ ತುಂಬ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರುತಿ ಈಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೇನೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನನೇ ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನನೇ, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ರೂಪಿಯಾದ ಭಕ್ತ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಹೈಲೈಟು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ, ನಾವು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಆ ಬೆಸ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೀನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದು, ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಷಾ ತೇ ತುಭ್ಯಂ ಅಭಿಹಿತ ಉಕ್ತ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಪರಮಾರ್ಥ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ವಿಷಯೇ ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೋಕಮೋಹಾದಿ ಸಂಸಾರ ಹೇತು ದೋಷ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾರಣಂ. ಶೋಕಮೋಹಾದಿ ಸಂಸಾರ ದೋಷದ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅಂದೋನಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನನೇ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗಲೇ ಸಂಸಾರ ಶೋಕಮೋಹದ ದುಃಖ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಬುದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆದದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿನೇ, ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರನೇ ನಿನಗೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯೋಗೇತು ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯ. ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಸಮುಚ್ಚಯ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. ಅದನ್ನು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯ ನಿಸ್ಸಂಗ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರಹಾನ ಪೂರ್ವಕಂ ಈಶ್ವರ ಆರಾಧನಾರ್ಥೆ ಕರ್ಮಯೋಗೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನೆ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗೇ ಚ ಇಮಾಂ ಅನಂತರಂ ಏವ ಉಚ್ಯಮಾನಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶೃಣು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅದರ ಉಪಾಯ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳಾಗಲಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡು. ಆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರಹಾನ ಪೂರ್ವಕಂ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿರಬಾರ್ದು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೋಪ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬರೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಕನಿಗೆ. ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರಹಾನ ಪೂರ್ವಕಂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ ಉಪಾಸನ ಅಂತೂ 100% ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ನಿನಗೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಭಕ್ತಾನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೇವಲ ನೀನು ವಿಶ್ಫುಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀನು ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ರಾಗದ್ವೇಷ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಅಸೂಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರಹಾನ ಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಆರಾಧನಾರ್ಥ ಕರ್ಮಯೋಗಿ. ಈಶ್ವರನ ಡ್ಯೂಟಿ, ಈಶ್ವರನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಂತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಂತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗೇ ಚ ಇಮಾಂ ನ ಅಂತರಂ ಏವ ಉಚ್ಯಮಾನಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶೃಣು. ಇವಾಗ ಆ ಬುದ್ಧಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕೇಳು. ತಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಸ್ತೌತಿ ಪ್ರರೋಚನಾರ್ಥಂ. ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ತಯಾರಾಗಿರುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆಗನ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೊಂದಲೇಬಾರ್ದು. ಪುಷ್ಕಲ ಧನೇನ ವಿದ್ಯೆಯ ಸೇವೆಯ 3 ಮಾರ್ಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪುಷ್ಕಲ ಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಆ ಪುಷ್ಕಲ ಧನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 1 ರೂಪಾಯಿಂದ ಗುರು ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಪುಷ್ಕಲ ಧನ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಪುಷ್ಕಲ ಧನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಮೇತ ತನ್ನ ಶರೀರ ತಾನು ಕೂಡ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಗುರುಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊಂದೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಗುರುಗಳಿಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಿಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡು, ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಉತ್ತಮ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಮಧ್ಯಮ, ಪುಷ್ಕಲ ಧನದಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಅಧಮ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಈ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಆದರೂ 15 ದಿವಸ ಆದರೂ ಹಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವನ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಏನು, ಇವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು, ಇವನ ಮನಸ್ಸೇನು, ಇವನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳೇ ಏನು ಆದರೂ ಸೇವೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಕೇಳಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವನು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಡೋರ್ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಯಾವುದೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರು ಏನೋ ಒಂದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ 20 ಸತಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಪರಾಯ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಶ್ರಮ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆವಾಗಂದರೆ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ, ಗುರುಗಳ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಗೆಯೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಸೇವೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಶಾಂತಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಪೃಚ್ಛವ್ಯವಾದ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಗುರು ಕೆಲಸ ಅಂತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಗುರು ಕೆಲಸ. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಗುರುವೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗುರುವೇ ವ್ರತ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗುರುವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಗುರು ಈಶ್ವರ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದ ವಿಭಾಗಿನಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಗುರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತತ್ವನೇ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತೋ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ
ಗುರುಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರು ಕೆಲಸ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಹಂಗಾಗುತ್ತಂತ. ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಅಂದರು, ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದ್ರೇಗನ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗಣ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮಬಂಧ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅವು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪರಾಧೀನತೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಂಧನಗಳು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕರ್ಮಬಂಧ ತಮ್ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ, ನೀನು ತಪ್ಪದಿರ ನೀನು ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಕೃಪೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ತಪ್ಪದ್ರಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಕೃಪೆಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರನಾಗ್ತೀಯ. ಈಶ್ವರ ಒಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವರನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೇಗನ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ